गीत रचक गीतरे तांको हृदय इच्छा को व्यक्त करुछंती। ईश्वर को उपस्थिति मध्य रहिबा पई तांको एकमात्र इच्छा थिला। आमे सेमानक मध्यरे आत्मिक तृषा थिबा देखुछु। आमे जेतेबेले आत्मिक भावे ईश्वर को उपस्थिति ठारू दूर को चली जाऊ, आमे कौन तृषित क्षुदित हेउ कि? आमे कौन ईश्वर को उपस्थिति मध्य को जीवा पई लालायित अटु कि? जीशुंको मधुर भाग्य चला पथे साजे दीप आमरी चरण अलिभा आलोक देई जीवनर प्रतिपदे जीवनर प्रतिपदे बढ़ाए से सत्य पथे पथ प्रदर्शिका से जे पथ प्रदर्शिका पथ प्रदर्शिका पथ प्रदर्शिका। प्रिय दर्शक बंधु नमस्कार। प्रभु जीशुंक मधुर नाम रे आपन को पथ प्रदर्शिका कार्यक्रम को स्वागत करूअछि। आपन केमिति अछंती? मोर विश्वास प्रभु को दया और अनुग्रह रु आपन निश्चय भल थिबे। आपन नियमित आम कार्यक्रम देखुछंती, शिक्षा लाभ करूछंती और आत्मिक जीवन रे बढ़ुछंती, सेथिबई मु विशेष आनंदित। आपन को मतामत निश्चय टीवी स्क्रीन रे दिया जाइथिबा नंबर रे आमको जणाइबे। आमे आपन को फोन कॉल रो अपेक्षा रे अछु। आपन को मध्यरु अनेक आम सहित एई दिन मान करे फोन रे जोगाजोग करूछंती। मु समान को निमंते धन्यवादी अटे। जदि आपन ए पर्यंत आम सहित जोगाजोग करि नाहंती, आज ही आम सहित जोगाजोग करंतु। एई कार्यक्रम मध्य देई पुनि थरे आपन को सहित साक्षात करिवार सुजोग पाइथिबारु मु प्रभु को धन्यवाद दिए। प्रभु आपन को बहुल भावे आशीर्वाद करंतु। आज आमे गीत संहिता 42, 43 और 44 उपरे अध्ययन करिबा। एई समस्त गीत अध्ययन कला बेले आमे देखु जे गीत रचक तांको हृदयर इच्छा व्यक्त करूछंती। तांको हृदयर इच्छा कौन बोली आपन भाबुछंती? तांको हृदयर इच्छा थिला ईश्वर को गृह रे वास करिबा। अन्य शब्द रे कहिबा गले ईश्वर को उपस्थिति मध्य रहिबा। आज कौन आमे ताही इच्छा करूछु कि? हुए तो गीत रचक निजकू एकाकी अनुभव करुथिले, निस्सहाय मने करुथिले। तेणु से कहउछंती, हरिणी जेपरी जलस्रोत पई धकाए, प्रभु मु सेई परी तुम पई धकाए। प्रभुंको उपस्थिति रे रहिबा तांको एकांत इच्छा थिला। यह साधारण इच्छा नथिला, किंतु गभीर इच्छा थिला। एथिरो आमे लक्ष्य करि पारुछु जे एई जगतर समस्त विषय ठारू ईश्वरंको निकट रे रहिबाकू से पसंद करुथिले। ताई तांकर एकमात्र इच्छा थिला। आज आम इच्छा कौन? आमे कौन करिबाकू चाहुछु? आमे कौन ईश्वर को उपस्थिति मध्य रे रहिबाकू चाहुछु कि? जोठारे शांति और आनंद अछि, जोठारे विपद नाही कि समस्या नाही। तेबे आसंतु ए संपर्क रे अधिक आलोचना करिबा पूर्वरु एक भक्तिमूलक गीत सुनिबा। गीत हेबो नाही तुमे रात्रि र त्रासको किबा दिवसर उडंता बाणको दुई पार्श्वे तुम पड़िबे अयुत तुमे किंतु हेब सुरक्षित से आश्रय मोर से दुर्गा मोहर कठारे रखिछि निर्भर आबोरी देवे से अपना पक्षरे आश्रय देवे से तांको डेरा तले तांको विश्वस्तता सुरक्षार ढाल सदा काल रक्षा करे जिए सर्वोपरि शंकर आश्रय रे बास करिबो।
ବସତି କରିବ ଯେବେ ସର୍ବପରିସ୍ଥଙ୍କୁ, ମହାମାରୀ ଆସିବନି ତୁମ ନିବାସକୁ। ସମସ୍ତ ଗତିରେ ତୁମ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଦୂତଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେବେ, ଭୟ ଯେ ନାହିଁ। ସେ ଆଶ୍ରୟ ମୋର, ସେ ଦୁର୍ଗ ମୋହର, ମୁଁ ତାହାଙ୍କଠାରେ ରଖିଛି ନିର୍ଭର। ଆବୋରି ନେବେ ସେ ଆପଣା ପକ୍ଷରେ, ଆଶ୍ରୟ ଦେବେ ସେ ତାଙ୍କ ଡେରା ତଳେ। ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ସୁରକ୍ଷାର ଢାଲ, ସଦାକାଳ ରକ୍ଷା କରି। ଯିଏ ସର୍ବପରିସ୍ଥଙ୍କର ଆଶ୍ରୟରେ ବାସ କରିବ। ଯିଏ ସର୍ବପରିସ୍ଥଙ୍କର ଆଶ୍ରୟରେ ବାସ କରିବ। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ଛାୟା ତଳେ ତାର ବସତି ହୋଇବ। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ଛାୟା ତଳେ ତାର ବସତି ହୋଇବ। ସେ ଆଶ୍ରୟ ମୋର, ସେ ଦୁର୍ଗ ମୋହର, ମୁଁ ତାହାଙ୍କଠାରେ ରଖିଛି ନିର୍ଭର। ଆବୋରି ନେବେ ସେ ଆପଣା ପକ୍ଷରେ, ଆଶ୍ରୟ ଦେବେ ସେ ତାଙ୍କ ଡେରା ତଳେ। ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ସୁରକ୍ଷାର ଢାଲ, ସଦାକାଳ ରକ୍ଷା କରି। ଯିଏ ସର୍ବପରିସ୍ଥଙ୍କର ଆଜି ଆମେ ଗୀତ ସଂହିତା 42 ପର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 44 ପର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ତେବେ ଗୀତ 42 ପର୍ବଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 72 ପର୍ବ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଆଉ ଏକ ବିଭାଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଅଛୁ। ତାହା ହେଉଛି ବିନାଶ ଓ ଉଦ୍ଧାର, ଯାହାକି ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆଗରେ ରଖି ଭାବବାଣୀ ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ, ଯାହା ସେହି ଆଗାମୀ ମହାକ୍ଲେଶର ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶକୁ ସେହିପରି ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ହେବ। ଏହା ସେହି ଅତୀତର ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର ଦାସତ୍ୱ ବନ୍ଧନ ଓ ପ୍ରାନ୍ତରର ଅନୁଭୂତି ପରି, ଯାହାକି ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେହି ମହାକ୍ଲେଶର ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ସେହିପରି ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରିବେ ଓ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଦେଶର ଅଧିକାରୀ କରାଇବେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପେ ଗୀତ 42 ପର୍ବଠାରୁ 48 ପର୍ବ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଇସ୍ରାଏଲର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶଙ୍କର ସେହିପରି ଅବସ୍ଥାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ଯିବା, ଯାହାକି ସେମାନେ ଅତୀତରେ ସେହି ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକର ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ କ୍ଲେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଏହି ଗୀତଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ଅତୀତର ଜୀବନକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଭବିଷ୍ୟତର ବିଷୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ, ଯାହାକି ସେମାନେ ସେହି ମହାକ୍ଲେଶର ସମୟରେ ସେହି ସମସ୍ତ ବିନାଶ ଓ ଉଦ୍ଧାରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରିବା ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନୋନୀତ ଇସ୍ରାଏଲ ଜେରୁସାଲେମରୁ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସେହି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରୁ ପୃଥକ ହୋଇ ରହିଅଛନ୍ତି ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହଭାଗିତାରୁ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେପରିକି ସେମାନେ ସେହି ମିଶର ଦେଶରେ ରହିଥିଲେ। ଏହି ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରିବା ଯେ ଦାଉଦ ସବୁ ଗୀତ ଲେଖିନାହାନ୍ତି, କେବଳ ମାତ୍ର 19ଟି ଗୀତ ଏହି ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରୁ ଲେଖିଅଛନ୍ତି ଓ 7ଟି ଗୀତ କୋରହ ସନ୍ତାନଗଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ହୋଇଅଛି, ଯେଉଁମାନେ କି ଯାଜକୀୟ ପରିବାରର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲେ। ଏହି ବିଭାଗର ସମସ୍ତ ଯାକ ଗୀତ ଭାବବାଣୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ, ଯାହାକି ଯୁଗାନ୍ତ ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଜାତିର ଅବସ୍ଥାକୁ ତଥା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଏବଂ ଏଥିସହିତ ମଧ୍ୟ ଏହିସବୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ତେବେ ଗୀତ 42 ପର୍ବର 44 ପର୍ବ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ମିଶର ଦେଶରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଜାତି ଉପରେ ଫାରୋର ରାଜତ୍ୱକୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରିବା, ଯାହାକି ଆଗାମୀ ମହାକ୍ଲେଶର ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଜାତିର କ୍ଲେଶକୁ ଭାବବାଣୀ ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଗୀତ 42 ଓ 43 ପର୍ବର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଇସ୍ରାଏଲର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଈଶ୍ୱର ଭୟକାରୀମାନଙ୍କର ଆକୁଳ କ୍ରନ୍ଦନ। ଏହି ଗୀତ ଦୁଇଟି ସେହି ଆଗାମୀ ମହାକ୍ଲେଶର ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଈଶ୍ୱର ଭୟକାରୀମାନଙ୍କର କ୍ଲେଶର ବିଷୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଗୀତ 42 ପର୍ବଟି କୋରହ ସନ୍ତାନଗଣର ମସ୍କିଲ। ମସ୍କିଲର ଅର୍ଥ ଏହା ଏକ ଶିକ୍ଷାର ଓ ବୁଝାମଣାର ଗୀତ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ସେହି ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଭ୍ରମଣ କରିବା ସମୟରେ
କୋରହ ସନ୍ତାନଗଣ ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ମୂଷା ଓ ହାରଣଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ପଦର ଅଧିକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କରିବାରୁ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଈଶ୍ୱର ଏହା ଗଣନା ପୁସ୍ତକ 26 ପର୍ବର 9 ପଦରୁ 11 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଜଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବକ କର୍ମରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଲେ। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ କି ଏହି ବିଭାଗର ପ୍ରଥମ କେତୋଟି ଗୀତ ଲେଖିଅଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଅତି ଚମତ୍କାର। ଭାବବାଣୀ ଆକାରରେ ଏହି ଗୀତଟି ସେହି ମହାକ୍ଲେଶର ସମୟର ଏକ ଛବି ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯାହାକି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଘଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। 42 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ 2 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ହରିଣୀ ଯେ ରୂପ ଜଳସ୍ରୋତ ପାଇଁ ଧକାଏ, ସେ ରୂପ ହେ ପରମେଶ୍ୱର ମୋ ପ୍ରାଣ ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ଧକାଏ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜୀବିତ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୋ ପ୍ରାଣ ତୃଷିତ। ମୁଁ କେବେ ଆସି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବି? ସମୟ ଆସୁଅଛି ଯେତେବେଳେ କି ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଦେଶରୁ ବହିଷ୍କୃତ ହେବେ। ସେମାନେ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତୃଷିତ ହେବେ। ହଁ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ଆମେ କ'ଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତୃଷିତ? ଆମେ କ'ଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଲାଳାୟିତ? ଆମେ କ'ଣ ଆଜି ସେହି ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ତୃଷିତ? ନା ଆଜି ଆମେ କେବଳ ଏହି ଜଗତ ବିଷୟ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ? ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେପରି ଆମେ ତାହାଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କର ସର୍ବାବସ୍ଥାରେ, ସବୁ ସମୟରେ, ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେଉ। ତାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହେଉ, ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତିତ ହେଉ, ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବିଷୟରେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହେଉ। ତାହା ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଚାହାନ୍ତି। ଏହାପରେ 3 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ମୋହର ଲୋତକ ଦିବାରାତ୍ରି ମୋହର ଭକ୍ଷ ହୋଇଅଛି, କାରଣ ଲୋକମାନେ ନିତ୍ୟ ମୋତେ କହନ୍ତି, ତୁମ୍ଭର ପରମେଶ୍ୱର କାହାନ୍ତି? ଏହା ସେହି ମିଶ୍ର ଦେଶର ଇଟାଭାଟି ନିକଟରେ କ୍ରନ୍ଦନ କରିବା ପରି ହେବ, ଯାହାକି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ସେହି ମହାକ୍ଲେଶର ସମୟରେ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ତୁମ୍ଭର ପରମେଶ୍ୱର କେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି? ମସିହ କେତେବେଳେ ଆସୁଅଛନ୍ତି? ଏହାପରେ 8 ଓ 9 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ତଥାପି ସଦାପ୍ରଭୁ ଦିନବେଳେ ଆପଣା ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଣା ଆଜ୍ଞା କରିବେ, ପୁଣି ରାତ୍ରିକାଳେ ତାହାଙ୍କ ଗୁଣଗାନ ଓ ଆମ୍ଭ ଜୀବନଦାତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋହର ସଙ୍ଗୀ ହେବ। ମୁଁ ଆପଣା ଶୈଳ ସ୍ୱରୂପ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କହିବି, ତୁମେ କାହିଁକି ମୋତେ ପାଶୋରିଅଛ? ମୁଁ କାହିଁକି ଶତ୍ରୁର ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ହେତୁ ଶୋକ କରି ବୁଲୁଅଛି? ସେହି ମହାକ୍ଲେଶର ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଭାବିବ ଯେ ତାହା ଉପରେ ବିନାଶ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ। ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ସେହିସବୁରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବିପଦରୁ, କ୍ଲେଶରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ଆଜି ଆପଣ କ'ଣ ସେହିପରି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି କି? ଈଶ୍ୱର ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ୟାରୁ ରକ୍ଷା କରିଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୂର କରିଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ରୋଗବ୍ୟାଧି ସୁସ୍ଥ କରିଅଛନ୍ତି, ଏହି ଅନୁଭୂତି କ'ଣ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି କି? ଆପଣ ତାହା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି କି? ମାତ୍ର ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହି ଅନୁଭୂତି ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହାପରେ 11 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ହେ ମୋହର ପ୍ରାଣ, ତୁମେ କାହିଁକି ଶୋକାକୁଳ ହେଉଅଛ? ପୁଣି ତୁମେ କାହିଁକି ମୋ ଅନ୍ତରରେ ଅସ୍ଥିର ହେଉଅଛ? ତୁମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ଭରସା ରଖ, କାରଣ ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବି। ସେ ମୋ ମୁଖର ପ୍ରସନ୍ନତା ଓ ମୋର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ସେହି ମହାକ୍ଲେଶର ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରିବେ। ଈଶ୍ୱର କେବଳ ସେମାନଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ, ଆଉ କେହି ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେପରି ଆମେ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଉ, ଯେପରି ଆମେ ସେହି ବିନାଶର ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ନ ହେଉ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ନିଜର ଜୀବନ ପାଇଁ ସତର୍କ ନ ହେବା, ନିଜର ଜୀବନକୁ ସେହି ବିନାଶରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତା ନ କରିବା, ଚେଷ୍ଟା ନ କରିବା, ତାହେଲେ ସମୟ ଆସିବ ଆମମାନଙ୍କୁ କେହି ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଜଗତରେ କେହି ନାହିଁ ଯିଏକି ଆମମାନଙ୍କୁ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବ, କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ। ଆସନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଗୀତ 43 ପର୍ବ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଏହି ଗୀତ 43 ଗୀତ 42 ସହିତ ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ସେହି ଈଶ୍ୱର ଭୟକାରୀ ଇସ୍ରାଏଲର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡାକ ପକାଇବେ, ଯେପରି ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ସାଧନ କରିବେ। 43 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ହେ ପରମେଶ୍ୱର ମୋର ବିଚାର କର ଓ ଅଧାର୍ମିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୋହର ଗୁହାରି ନିଷ୍ପତ୍ତି କର। ପ୍ରବଞ୍ଚକ ଓ ଅନ୍ୟାୟକାରୀ ମନୁଷ୍ୟଠାରୁ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କର।
ଏହା ସେହି ଅବଶିଷ୍ଟ ଈଶ୍ୱର ଭୟକାରୀ ଇସ୍ରାଏଲର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୁହାରି ହେବ। ସେହି ପ୍ରବଞ୍ଚକ ଓ ଅନ୍ୟାୟକାରୀ ହେଉଛି ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଯିଏକି ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତାରଣାପୂର୍ବକ ନିୟମ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାହାକୁ ସେହି ସମୟରେ ଲଙ୍ଘନ କରିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏହା ଘଟିବ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କ୍ରନ୍ଦନ କରି କହିବେ, ପ୍ରବଞ୍ଚକ ଓ ଅନ୍ୟାୟକାରୀ ମନୁଷ୍ୟଠାରୁ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କର। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଏହିପରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ। ଆମେ ଆଜି ଶୈତାନର ହସ୍ତରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ। ଆମେ ଆଜି ପାପରୁ ପୃଥକୀକୃତ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଶକ୍ତି ମାଗିବା ଉଚିତ। ଆମେ ଆଜି ଅନ୍ୟାୟକାରୀମାନଙ୍କଠାରୁ, ପ୍ରବଞ୍ଚକ ଲୋକମାନଙ୍କଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ଉଚିତ। ଆମେ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଅନୁକରଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆଜି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି କିଏ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛି ବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରୁଅଛି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବେ। ଏହାପରେ 3 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ତୁମ୍ଭର ଦୀପ୍ତି ଓ ତୁମ୍ଭର ସତ୍ୟତା ପଠାଅ, ତାହା ମୋହର ପଥଦର୍ଶକ ହେଉ। ତାହା ତୁମ୍ଭ ପବିତ୍ର ପର୍ବତରେ ଓ ତୁମ୍ଭ ଆବାସରେ ମୋତେ ପ୍ରବେଶ କରାଅ। ଲେଖା ଅଛି, ତୁମ୍ଭର ଦୀପ୍ତି ଓ ତୁମ୍ଭର ସତ୍ୟତା ପଠାଅ। ଗୀତରଚକ କି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହନ୍ତି, ମୁଁ ପଥ, ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ। ମୋ ଦେଇ ନଗଲେ କେହି ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ, ଯାହାକି ଯୋହନ 14 ପର୍ବର 6 ପଦରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁ। ଯଦି ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ସେ ସେହି ପଥ, ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ପାରିବେ ଯେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ମସିହ ଯିଏକି ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆସିଥିଲେ। ତାହା ତୁମ୍ଭ ପବିତ୍ର ପର୍ବତରେ ଓ ତୁମ୍ଭ ଆବାସରେ ମୋତେ ପ୍ରବେଶ କରାଅ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ସେହି ଜେରୁସାଲେମକୁ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରେ। ସେ ମନ୍ଦିରରେ ଉପାସନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ବାଞ୍ଛା କରେ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହେଁ। ସମୟ ଆସୁଅଛି, ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟ ତାହା ହିଁ ଚାହିଁବେ। ସେମାନେ ସେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବେ। ସେମାନେ ସେହି ମସିହଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବେ। ସେମାନେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିବେ। ସେମାନେ ତାହାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଉପାସନା କରିବେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେ ଏହି ଜଗତରେ ଅଛୁ, ମାତ୍ର ଆମେ କ'ଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପାସନା ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସହଭାଗିତା ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଯୋଗୀ? ଆମେ କ'ଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟକୁ ଫେରିଆସିବା ପାଇଁ ମନୋଯୋଗୀ? ମାତ୍ର ଯଦି ଆମେ ଇଚ୍ଛା ନ କରୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ନ ହେଉ, ଆମେ କେବେ ହେଲେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। 5 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ହେ ମୋହର ପ୍ରାଣ, ତୁମେ କାହିଁକି ଶୋକାକୁଳ ହେଉଅଛ ଓ ତୁମେ କାହିଁକି ମୋ ଅନ୍ତରରେ ଅସ୍ଥିର ହେଉଅଛ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ଭରସା ରଖ, କାରଣ ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବି। ସେ ମୋ ମୁଖର ପ୍ରସନ୍ନତା ଓ ମୋର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ସେମାନେ ପାଇବେ ଓ ସେମାନଙ୍କର ମସିହ ଆଗମନ କରିବେ। ସେହି ସମୟରେ ଜିଜିକଲ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କର ଭାବବାଣୀ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେହି ଜିଜିକଲ 36 ପର୍ବର 28 ଓ 29 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷ ଗଣକୁ ଯେଉଁ ଦେଶ ଦେଲୁ, ତହିଁରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ବାସ କରିବ ଓ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭର ଲୋକ ହେବ ଓ ଆମ୍ଭେ ତୁମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ହେବା। ଆଉ ଆମ୍ଭେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ତୁମମାନଙ୍କର ସକଳ ଅଶୌଚରୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବା ଓ ଆମ୍ଭେ ଶସ୍ୟକୁ ଆହ୍ୱାନ କରି ତାହା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଓ ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପକାଇବା ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଏହାପରେ 44 ପର୍ବ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଏହି ପର୍ବରେ ସେହି ମହାକ୍ଲେଶର ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରାର୍ଥନାର ବିଷୟ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରିବା। ଏହା ସେହି କୋରହ ସନ୍ତାନଗଣର ଗୀତ। ଏହା ମସିହଙ୍କର ଏହି ଜଗତକୁ ଆଗମନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହା ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ଅନୁଭୂତି ହେବ। ସେହି କ୍ଲେଶର ସମୟରେ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେହି ସାହାଯ୍ୟକୁ ସ୍ମରଣ କରିବେ। ଈଶ୍ୱର ଅତୀତରେ ତାହା ସାଧନ କରିଥିଲେ ଓ ସେ ମଧ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ତାହା ସାଧନ କରିବେ। 44 ପର୍ବର 2 ଓ 3 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ତୁମ୍ଭେ ଅନ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀୟମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱହସ୍ତରେ ତଡ଼ି ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ରୋପଣ କରିଥିଲ। ତୁମ୍ଭେ ଜନବୃନ୍ଦକୁ ନାଶ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ବିସ୍ତାରିତ କରିଥିଲ, କାରଣ ସେମାନେ ନିଜ ଖଡ଼୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଦେଶାଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ନାହିଁ। କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ବାହୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତୁମ୍ଭର ଅନୁଗ୍ରହ ଥିବାରୁ ତୁମର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ଓ ତୁମର ବାହୁ ଓ ତୁମ୍ଭ ମୁଖର ପ୍ରସନ୍ନତା ତାହା କରିଥିଲା। ଏହା ସେହି ମୋଶା ଓ ଜିହୋଶୁଆଙ୍କ ସମୟକୁ ଦର୍ଶାଏ। ଈଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀୟମାନଙ୍କର ପାପ ହେତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି କିଣାନ ଦେଶରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରି ତାହାଙ୍କର ମନୋନୀତ ଜାତି ଇସ୍ରାଏଲକୁ ସେହି ଦେଶର ଅଧିକାରୀ କରାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନିଜର ଚତୁରତା ବା ଶକ୍ତି ବଳରେ ସେହି ଦେଶର ଅଧିକାରୀ ହୋଇନଥିଲେ। ଏହା ଆମମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ସେହି ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ତାହାଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ସାଧନକୁ ବୁଝାଏ
ଯାହାକି 1900 ବର୍ଷ ତଳେ ସେହି କ୍ରୁଶରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେ କେତେଜଣ ଅଛୁ ଯେଉଁମାନେ କି ଅତୀତର ବିଷୟକୁ ସ୍ମରଣ କରୁ? ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଅତୀତରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳଦାନ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ସାହାଯ୍ୟ କରିଅଛନ୍ତି, ସେହିସବୁକୁ କ'ଣ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରୁ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେହି ପ୍ରେମ, ଅନୁଗ୍ରହ, ଦୟାକୁ କ'ଣ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରୁ? ଆସନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଆକୁଳ କ୍ରନ୍ଦନ ଯାହାକି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ହୃଦୟରୁ ଆସେ। 4 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭେ ମୋହର ରାଜା, ଯାକୁବ ପକ୍ଷରେ ମୁକ୍ତିର ଆଜ୍ଞା ହେଉ। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଓ ସେ ତାହାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେହି କ୍ଲେଶରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଗମନ କରିବେ। ଏହାପରେ 44 ପର୍ବର 5 ଓ 6 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ତୁମ୍ଭ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେମାନେ ବିପକ୍ଷ ଗଣକୁ ଭୁସି ପକାଇବା, ତୁମ୍ଭ ନାମ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉତ୍ଥିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦଳି ପକାଇବା। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆପଣା ଧନୁରେ ନିର୍ଭର କରିବି ନାହିଁ, କିଅବା ମୋ ଖଡ଼୍ଗ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରିବ ନାହିଁ। ସେହି ମହାକ୍ଲେଶର ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ସେମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁଗଣଠାରୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇପାରିବା। କାରଣ ରୋମିଓ 12 ପର୍ବର 19 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ଆମ୍ଭର ଅଧିକାର, ଆମ୍ଭେ ପ୍ରତିଫଳ ଦେବା। 44 ପର୍ବର 22 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ହଁ, ତୁମ୍ଭ ସକାଶୁ ଆମମାନେ ଦିନଯାକ ହତ ହେଉଅଛୁ, ଆମେମାନେ ହତ୍ୟା ନିମନ୍ତେ ଆନିତ ମେଷତୁଲ୍ୟ ଗଣିତ ହେଉଅଛୁ। ଏହା ମଣ୍ଡଳୀକୁ ବୁଝାଏ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେହି ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଏ ଯେଉଁମାନେ ସେହି କ୍ଲେଶର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ଏହାପରେ 44 ପର୍ବର 23 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଜାଗ ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ କାହିଁକି ନିଦ୍ରିତ ହେଉଅଛ? ଉଠ, ଆମମାନଙ୍କୁ ସଦାକାଳ ଦୂର କର ନାହିଁ। ଏହା ପ୍ରକୃତିରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶଙ୍କର ମହାକ୍ଲେଶ ତଥା ତାଡ଼ନାର ବିଷୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆର୍ତ୍ତସ୍ୱର କରିବେ। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଘୁମାନ୍ତି ନାହିଁ କି ନିଦ୍ରା ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କର କ୍ଲେଶ ଅତିଶୟ ହେବ, ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ସହ୍ୟ କରିବାର ସୀମା ଲଙ୍ଘନ କରିବ। ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର କେବଳ ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି ସମୟରେ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ, ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ ନାହିଁ। ଏହାପରେ 44 ପର୍ବର 24 ପଦରୁ 26 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସେହି ମହାକ୍ଲେଶର ଅନ୍ଧକାରମୟ ସମୟ ମଧ୍ୟରୁ ଅବଶିଷ୍ଟ ଇସ୍ରାଏଲର ଆର୍ତ୍ତସ୍ୱର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟା ସିଂହାସନକୁ ଟଳାଇ ଦେବ, ଯଦ୍ୱାରା ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ଓ ସେହି ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଦେଶର ଅଧିକାରୀ କରାଇବେ। ଏହା ଏକ ସାହାଯ୍ୟ ତଥା ନ୍ୟାୟ ବିଚାର ପାଇବାର ପ୍ରାର୍ଥନା ହେବ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଯଦିଓ ବିଶେଷ କରି ସେହି ମହାକ୍ଲେଶର ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶଙ୍କ ପ୍ରତି ଘଟିବାକୁ ଯାଉଅଛି, ମାତ୍ର ଏଥିରୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ଶିକ୍ଷା ରହିଅଛି। କାରଣ ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଓ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା ହୋଇ ଏହି ଜଗତକୁ ପୁନର୍ବାର ଆଗମନ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି ଓ ସେ ପ୍ରଥମେ ତାହାଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟାଶ୍ରିତ ବିଶ୍ୱାସୀ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ କ'ଣ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୃହୀତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ କି? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଜଗତକୁ ଆଗମନ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ସେ ସେହି ମହାକ୍ଲେଶ ଘଟିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସେ ମଧ୍ୟାକାଶକୁ ନେଇଯିବେ। ଆଉ ସେଠାରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ମିଳିତ ହୋଇ ସେମାନେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଗମନ କରିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ସେ ଯେ କେବଳ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ ତାହା ନୁହେଁ, ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପରି ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ କ୍ଲେଶ ସହ୍ୟ କରିଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜୀବନଯାପନ କରିଥିବେ, ସେମାନେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୃହୀତ ହେବେ। ଏହା କୌଣସି କାଳ୍ପନିକ ବିଷୟ ନୁହେଁ, ଏହା ସତ୍ୟ ଘଟଣା। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଏହି ଜଗତକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଆଗମନ କଲେ, ଆଉ ଠିକ୍ ସେ ସେହି ପ୍ରକାର ଭାବେ ସେ ଭାବବାଣୀ ଅନୁଯାୟୀ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୁନର୍ବାର ଜଗତକୁ ଆଗମନ କରୁଅଛନ୍ତି ଜଗତର ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେ ତାହାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତରେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ନେଇଯିବେ। ସୁଯୋଗ ଥରେ ଆସେ, ସବୁବେଳେ ଆସେ ନାହିଁ। ତା ଛଡ଼ା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ କେତେବେଳେ କ'ଣ ଘଟିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ କହିପାରିବା ନାହିଁ। କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ଜଗତ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣୁନା। ତେଣୁ ଆସୁ ଆମମାନେ ଜୀବନର ପ୍ରତି ଅବସ୍ଥାରେ ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ
ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ତାହେଲେ ତାହାଙ୍କର ଆଗମନ ସମୟରେ ଆମେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୃହୀତ ହୋଇପାରିବା। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆପଣ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଉପକୃତ ହୋଇଥିବେ। ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲୁ ଯେ 42 ଗୀତଟି କୋରହ ସନ୍ତାନ ଦ୍ୱାରା ଲେଖାଯାଇଅଛି। ଏହି ଦଳ ଯାଜକୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀର ଥିଲେ। ସେମାନେ ଉପାସନା କରିବାର ଦଳ ଥିଲେ, ଆଉ ଉପାସନାର ନେତା ଥିଲେ। ଏହି ସମସ୍ତ ଗୀତ ଯେତେବେଳେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ନିର୍ବାସିତ ହୋଇଥିଲେ, ମନ୍ଦିରରୁ ଦୂରରେ ଥିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରୁ ଦୂରରେ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଉପାସନା କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଉନଥିଲେ। ତେଣୁ ଗୀତ ରଚକ ଗୀତରେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟର ଇଚ୍ଛାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ରହିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମିକ ତୃଷା ଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛୁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମିକ ଭାବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଉ, ଆମେ କ'ଣ ତୃଷିତ ଓ କ୍ଷୁଧିତ ଅନୁଭବ କରୁ କି? ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ଲାଳାୟିତ ଅଟୁ କି? ଆଜି ତ ଆମ ସମୟ ଶେଷ ହେଲାଣି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଦୟାଳୁ ପ୍ରେମମୟ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ, ଗୀତ ରଚକ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛା ରଖିଥିଲେ, ତାହା ହେଲା ତୁମ ଗୃହରେ ବାସ କରିବା, ତୁମ ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ରହିବା, ଯେଉଁଠାରେ ଶାନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ଆନନ୍ଦ, ଯେଉଁଠାରେ ସବୁକିଛି ଅଛି ପ୍ରଭୁ, ସେଇ ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ସେ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ମନ କେଉଁଠାରେ? ଆମେ ଯେଉଁ ଜଗତରେ ଅଛୁ, ଏଇ ଜଗତରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଭରି ରହିଛି ପ୍ରଭୁ। ଦୁଃଖ ଅଛି, ଅଶାନ୍ତି ଅଛି, ହଁ ପ୍ରଭୁ, ମନ୍ଦତା ଅଛି। ଆମେ କ'ଣ ତୁମ ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ କି? ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ମନ ଦିଅ, ଆମେ ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ରହିବୁ, ତୁମର ଗୌରବ କରିବୁ, ତୁମର ମହିମା କରିବୁ, ତୁମ ନାମକୁ ଉଚ୍ଚୀକୃତ କରିବୁ। ସେଇ ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଦାନ କର। ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାଣ ଦେଇଥିବା ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲୁ, ଆମେନ୍। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଗତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଡି ଇସ୍କାରିୟତ ଯିହୁଦା। ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, କିଏ ଘୁମାନ୍ତି ନାହିଁ କି ନିଦ୍ରା ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ? ଏ ଈଶ୍ୱର, ବି ମନୁଷ୍ୟ, ସି ଯାଜକ, ଡି ପାଳକ। এই প্রশ্নর উত্তর আসন্তাকালি সন্ধ্যা 6টা মধ্যে অপশন এ, বি, সি, ডি মধ্যরু সঠিক উত্তর বাছি আপনার নাম ও সম্পূর্ণ ঠিকনা সহিত 9777221415 ফোন নম্বরে SMS কিংবা WhatsApp দ্বারা জଣାଇବାକୁ অনুরোধ। जदि आपको आम कार्यक्रम भल लगुच तेबे 0444908126 रे मिस्ड कॉल दे विजय होई परिबे। गत सप्ताहर विजय दर्शक बंधु हेले कोरापुटरू चिंतन खोसला।